کا ایک تسلسل مہینہ چل رہا ہے اور جگہ جگہ محفلیں ہو رہی ہیں اور ایک ایک دن اس کا بہت ہی قیمتی دن ہے. اگر آپ کے دعا لینا دینا کرنا ہر لحاظ سے پروردگار کے نزدیک ہے اور خدا تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ اگر دعا کی جائے اور دعا کا جن طلب نہیں کیا. اس زمانے میں ہوا کہ لوگوں نے جناب بڑی مخالفتیں کی. آپ نے معلوم سے محبت خدا نے مولا علی کے آپ قسیم نار الجنہ یا علی انت قسیم نار الجنہ کہ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے آپ ہیں اور اپنی دعاؤں کی مستجاب بنانا بولیے گا. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری. اتنے شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا بشرط زندگی. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ. کا ایک تسلسل مہینہ چل رہا ہے اور جگہ جگہ محفلیں ہو رہی ہیں اور ایک ایک دن اس کا بہت ہی قیمتی دن ہے. اگر آپ کے دعا لینا دینا کرنا ہر لحاظ سے پروردگار کے نزدیک ہے اور خدا تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ اگر دعا کی جائے اور دعا کا جن طلب نہیں کیا. اس زمانے میں ہوا کہ لوگوں نے جناب بڑی مخالفتیں کی. آپ نے معلوم سے محبت خدا نے مولا علی کے آپ قسیم نار الجنہ یا علی انت قسیم نار الجنہ کہ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے آپ ہیں اور اپنی دعاؤں کی مستجاب بنانا بولیے گا. آپ سے ملاقات. السلام علیکم، ویلکم ٹو زنجانی ٹی وی. میں ہوں سید مصور علی زنجانی. ہمارا یہ پورا ویکلی پروگرام جو کہ 11 سے لے کے 17 اکتوبر تک رہے گا. سب سے پہلے معذرت کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام تھوڑا سا لیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور جس میں مین وجہ یہ ہے کہ کام کی بہت زیادہ مصروفیت، کام کا برڈن، جس میں زنجانی جنتری 2022 کی آمد، اس کی پوسٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو علم ہے، وہ لوگ جو کہ مجھے فالو کرتے ہیں فیس بک کے اوپر، تو آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ میں موجود تھا کراچی میں اور کراچی سے واپس آ کے کام کا ایک انبار ہوتا ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت اشد ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سلسلہ ہوتا ہے ریکارڈنگز کا. اس لحاظ سے ویکلی پروگرام کی ریکارڈنگ بہت زیادہ ڈیلے ہوئی جس وجہ سے کام کی بہت زیادہ مصروفیت تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کو بہت ارلی کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ بہت سارے احباب نے مجھے میسیجز کیے، فون کالز بھی رہیں کہ ویکلی پروگرام کب آئے گا. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ اس کے منتظر ہوتے ہیں، اس لیے ہفتے کے پہلے ہی دن انشاءاللہ اس کو ہم لوگ جاری کر رہے ہیں تاکہ آپ ابتدا سے ہی پہلے ہی دن سے پورے ہفتے کو پلان آؤٹ کر لیں. اس پورے ہفتے میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں اسلامی ڈیٹس کو تو اسلامی ڈیٹس بہت اہم آ رہی ہیں. اس میں بہت اہم اسلامی ایونٹس ہیں. سب سے پہلے 11 سے لے کے اگر ہم لوگ 17 کو دیکھتے ہیں تو وفات ہے حضرت ام رباب علیہ السلام کی. اس کے بعد ہمارے پاس شہادت آتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو کہ 260 ہجری میں ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ آگے بڑھیں تو ہمارے پاس لاہور کے ایک بہت ہی معروف بزرگ جن کا مزار اقدس دادا گنج بخش علی حجویری کے بالکل قریب میں ہے، ان کا عرس مبارک ہے، عرس پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ 12 ربیع الاول کی بھی آمد ہے اور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. تو 12 ربیع الاول بھی اسی ہفتے میں ہمیں انشاءاللہ دیکھنی نصیب ہوگی اور اس سے ایک دن پہلے یعنی کہ 11 اور 10 ربیع الاول یہ جو 2 دن ہیں، یہ 2 دنوں میں حضرت الحاج سید ناظر حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ہمارے سلسلہ زنجانی خاندان میں سے میرے دادا بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے ایک بہت ہی معروف منجم بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ روحانیت میں بھی ان کی بہت زیادہ خدمات رہیں. تو ان کا عرس مبارک بھی 10 اور 11 ربیع الاول کا ہوگا، جن کی درگاہ راوی کے کنارے قریب گاؤں ہے بھما چکیاں، وہاں پہ ان کی درگاہ ہے. تمام احباب جو لوگ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ 10 اور 11 کو وہاں پہ شامل ہو سکتے ہیں دعائیہ تقریب میں. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس ہفتے کی اختتام کے اوپر چونکہ اگلے ہفتے میں ہمیں مل رہی ہے 12 ربیع الاول، لیکن جوش و جذبہ اور محبت اور اس کے ساتھ ساتھ رحمتوں کا جو سلسلہ ہے وہ تو چاند نکلنے کے بعد ہی ہو جاتا ہے، جو کہ ربیع الاول کا چاند جیسے ہی طلوع ہوتا ہے آپ لوگ اپنے آپ کو ایک رحمت کے سائے میں محسوس کرتے ہیں. تو میری دعائیں ہیں کہ آپ لوگ اسی رحمت کے سائے تلے اپنی زندگیوں کو بھی بسر کریں اور اپنی زندگیوں کو مزید اور زیادہ روشن کریں. تو آئیے بڑھتے ہیں، ہم لوگ زوڈک سائنس کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. پہلا زوڈک سائن ایریز برج حمل. ایریز برج حمل، ایریز والوں کا پورا ویک اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو
इस पूरे हफ्ते में आप लोगों की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि आप लोगों का सफ़र बाइस रहमत साबित होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा है। अजीज़ व क़ारिब में से चंद एक अफराद के साथ जो नाराज़गी का सिलसिला था वो इंशाल्लाह आप लोगों का काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा और इसके साथ साथ आमदनी के वसाइल बढ़ेंगे। मोहब्बत के मामलात में थोड़ी सी हसासियत ज़रूर शामिल है, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि यह हसासियत आप लोगों के प्यार, मोहब्बत को और एहसासात को मज़ीद और ज़्यादा उजागर करेगी, रोशन करेगी, बढ़ावा दिलाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पूरे ही हफ्ते में आप लोगों ने अपनी मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में कतई तौर के ऊपर कोई कोताही नहीं होने दानी और इसके साथ साथ अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ माइट भी अराइज़ कर सकते हैं और अगर हेल्थ के एतबार से आप लोग एहसास कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आप लोग इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। इसके साथ साथ को वर्कर्स के साथ आपके रवाबत भी मुलाजमती ज़िम्मेदारियों के साथ साथ खास एहतियात कुन है, तो उनके साथ बातचीत के सिलसिले में या फिर अगर कोई काम उनके सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें तवक्कुआत थोड़ी सी रियलिस्टिक अप्रोच के मुताबिक रखें। अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशगवारी, पार्टनरशिप के मामलात में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी और इसके साथ साथ करियर, कारोबार, रोज़गार के मामलात में और ख़ानगी माहौल में खुशगवारी देखनी नसीब होगी। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी के जितने भी मामलात हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको काफ़ी अच्छे ऐसे इक़दामात दूसरों की जानिब से मिलते हुए नज़र आते हैं। इस पूरे ही हफ्ते में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो है जुमे वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। टॉरस, बुर्ज सौर के अहबाब, आप लोगों का पूरा वीक अगर एनालाइज़ किया जाए तो इस पूरे ही हफ्ते में आप लोगों के मिजाज में बड़ी खुशबख्ती नज़र आती है, तख्लीकी सलाहियतें उजागर हैं, जिस वजह से आप लोग अपने हर काम में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह तख्लीक शामिल करेंगे। आप लोगों के काम में इतनी ज़्यादा खूबसूरती शामिल होगी, आपके अल्फाज में इतनी ज़्यादा शाइस्तगी होगी कि दूसरे अफराद आपकी ज़ात की, आपके काम की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। हल्का अहबाब ग्रो करता हुआ नज़र आता है और हल्का अहबाब में कुछ मुखलिस अहबाब शामिल रहेंगे जो कि आगे चल के अगले हफ्ते में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहसन इक़दामात दिला सकते हैं या फिर अच्छे मुशावरत आप लोगों को मिल सकती हैं उनसे। तो मुमकिन तौर के ऊपर ये हफ़्ता आप लोगों का एक ब्लेसिंग का वीक है, माली तौर के ऊपर भी, इखलाकी लिहाज से भी, रिलेशनशिप वाइज भी, और इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी के जितने भी मामलात आपके कुछ बिगाड़ का शिकार थे तो इस हफ्ते में आप लोगों को दूसरों के तावन से अपने मसाइल को सॉर्ट आउट करने में बहुत अच्छे मौके नसीब होंगे। करियर, कारोबार, रोज़गार में तब्दीली तो नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप लोग बेहतर करना चाह रहे थे उनमें दूसरों की मावनत या मुशावरत ज़रूर आप लोगों को हासिल रहेगी और इसके साथ साथ आप लोगों की इज़्ज़त और रुतबे में भी इजाफा देखना नसीब होगा। मुश्तरका मफादात के कामों में नए तजर्बात से रुक जाना ज़्यादा मुनासिब है। जो ऑलरेडी पहले से काम चल रहे हैं उन्हीं को आप लोग समेट लें तो ज़्यादा खुशबख्त होंगे। इसके साथ साथ मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बढ़ावे की कैफियत अख्तियार कर जाएंगी। कुछ इजाफी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती हैं जिसको आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। मामलात मोहब्बत थोड़े से आप लोगों के लिए इस एतबार से ज़रूर सेंसिटिव हैं कि आपका जो शरीक मोहब्बत है उसके मिजाज में थोड़ी सी मनफी पहलू शामिल हैं या कुछ शकूक व शुबहात जन्म लेते हुए नज़र आते हैं, जिसको आप लोग बर वक्त अगर सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो पूरा हफ्ता इंशाल्लाह मसाइल से पाक गुजरेगा। इसके साथ साथ ये पूरा ही वीक आप लोगों की सवारी के एतबार से भी खासा पॉजिटिव है कि जो पिछले हफ्ते में प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस हुई इस हफ्ते में वो प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह आप लोगों की दूर हो जाएंगी और इस पूरे ही हफ्ते में आप लोग जो अपना सदका देंगे अपने ओवरऑल मामलात को बेहतर रखने के लिए वो सदका आप लोगों का रहेगा। मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। जमनाए बुर्ज जौज़ा के अहबाब, आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज़ करते हैं तो इस पूरे ही हफ्ते में आप लोगों ने दो चीज़ों का बहुत एहसास करना है। एक, अपने करीबी रिश्तों के फीलिंग्स का, उनकी ख्वाहिशात का, क्योंकि कोई भी फ़र्द जो कि आपके साथ अपनी राय को मुंसलिक कर रहा है, अपनी ख्वाहिशात को आपकी ज़ात तक लेके आ रहा है या फिर आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है, वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो फिर आप लोगों की रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ सकती हैं। तो कोशिश करें कि अपने हर रिश्ते का बहुत एहसास करें, ख्याल रखें। आप लोग ऑलरेडी वैसे ही काफ़ी कम्युनिकेटिव नज़र आते हैं, आप लोगों की बातचीत का मरहला इतना खूबसूरत है कि दूसरे अफराद आपके लफ्ज़ों से ही हील हो जाएंगे, आपके लफ्ज़ों से ही उनको मरहम मिल जाएगा। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो कि आपकी पर्सनालिटी में इस पूरे ही हफ्ते में इंशाल्लाह बेहतर हो रही है। आप लोगों के सोच मिजाज में कुछ नित नए आइडियाज़ आते हुए नज़र आते हैं, नई तख्लीक़ात रह सकेंगी जिसको आप अपनी अमली ज़िंदगी में तब्दीली की सूरत में भी शामिल कर सकेंगे। इसके साथ साथ आमदनी के लिहाज से थोड़ी सी प्लानिंग्स तो ज़रूर शामिल रखिए, लेकिन आप लोगों का ये हफ़्ता वैसे भी माली मुश्किलात के सलूशन का हफ़्ता है। एहतियाती तौर के ऊपर प्लानिंग्स फिर भी रहनी चाहिए। सफ़र का इरादा बनेगा और सफ़र आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वसीला ज़फ़र। इसके साथ साथ तलीमी मामलात में इजाफी तौर के ऊपर कुछ तवज्जो की ज़रूरत है।
اس کے ساتھ ساتھ ایسے معاملہ جو کہ بیرون ملک سے ریلیٹ کرتے ہیں یا بیرون ملک سفر کی خواہش سے ریلیٹ کرتے ہیں، اس میں اگر آپ کو وقتی طور کے اوپر کچھ تھوڑا سا ڈیلے دیکھنے کو ملتا ہے تو بہت زیادہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، یہ ڈیلے آپ لوگوں کا انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ہی ہفتے کی اگر بات کی جائے تو خانگی خوشگواری، ازدواجی خوبصورتی اور اس کے ساتھ ساتھ ملازمتی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام کرتے ہوئے آپ اپنے کریئر میں ایک اسٹیبلٹی قائم کر سکیں گے۔ آپ لوگوں کا کریئر، کاروبار، روزگار کے معاملات میں بھی انشاءاللہ بہتری دیکھنے نصیب ہوگی۔ کچھ خاص اتنے زیادہ پرابلمز آپ کو اس ہفتے میں نہیں ہیں۔ اوورآل اپنے آپ کو مزید اور زیادہ کانفیڈنٹ رکھنے کے لیے آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا جمعرات والے دن حسب توفیق کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا۔ کینسر، برج سرطان، برج سرطان کے احباب، آپ لوگوں کا یہ پورا ہی ہفتہ کافی حد تک انشاءاللہ بہت سارا مکس اینڈ میچ خیالات کے اوپر مبنی نظر آتا ہے، لیکن ان سب خیالات میں سے سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مزاج میں مثبت پہلو اجاگر ہیں، پازیٹیوٹی شامل ہے۔ آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے میں تھوڑا سا جو تذبذب کا شکار پورا ہفتہ دیکھا، آپ لوگوں کو کچھ انسٹیبل فیلنگز رہیں، آپ چیزوں کو کوئی بہتر پرفارم نہیں کر پائے، تو یہ ہفتہ بالکل اس کے مترادف ہوگا، بالکل اس کے الٹ ہوگا کہ چیزیں آپ لوگوں کی انشاءاللہ بہتری کی جانب جانا شروع ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ بڑی خوبصورت ہو جائے گی، حالات کے اوپر بہتر نگاہ رہے گی، ہر رشتے کو آپ لوگ اپنی ذات سے کافی حد تک بھرپور فائدہ پہنچانے کے بارے میں کاوش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آمدنی کے وسائل جو کہ کوشش کرنے سے بھی پچھلے ہفتے نہیں بڑھ پائے، اس ہفتے میں تمام تر کوششیں رنگ لے کے آتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور مالی طور کے اوپر خوشحالی انشاءاللہ آپ لوگوں کو دیکھنی نصیب ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کو حاسدین کی نظر بد جو ہے اس سے محفوظ رہنے کی انڈیکیشنز بھی موجود ہیں، جس کو آپ لوگ احتیاط کے ساتھ صدقہ کی روحانی ریمیڈی سے بھی انشاءاللہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس پورے ہفتے میں فیملی ممبرز کا تعاون رہے گا، زمین جائیداد پراپرٹی سواری سے لنک اپ جتنی پرابلمز تھیں ان میں کافی حد تک انشاءاللہ بہتری دیکھنی نصیب ہوگی، اور آپ لوگوں کا روزگار، کریئر کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھا جائے تو تبدیلی آپ کو سوٹیبل نہیں کرتی، تو آلریڈی جو چیزیں جیسے چل رہی ہیں ان کو ایز اٹ از ویسے ہی لے کے چلنا آپ لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ تبدیلیاں کریں گے تو معاملات آپ کے لیے اتنے زیادہ پازیٹیو نہیں ہوں گے جتنا شاید آپ لوگ سوچ رہے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں شریک حیات کی سوچ کو تھوڑا سا سمجھنا اور اس کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس کی صحت کا خیال رکھنا آپ کے اوپر بہت زیادہ لازم رہے گا، کیونکہ ہیلتھ ایشوز رہ سکتے ہیں اور مزاج میں تھوڑی سی کرختگی نظر آتی ہے، جس وجہ سے آپ کو چیزوں کو درگزر کر دینا چاہیے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ آگے سے بحث و تکرار کریں گے تو سوائے گھر کے سکون کی بربادی کی کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، تو کوشش کریں کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، معاملات آٹومیٹکلی طور کے اوپر خود ہی سلجھ جائیں گے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے اپنے اوورآل معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے، نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا بدھ والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ لیو، برج اسد، برج اسد کے لوگ، آپ لوگوں کا جو بیسیکلی پورا ہفتہ ہے، اس پورے ہفتے کو اگر اینالائز کیا جائے تو آپ لوگوں کو اپنی آمدنی کے اعتبار سے کچھ چیزوں کو بہتر صورت میں پلان آؤٹ کر لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوت فیصلہ کو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ڈیسیژن میکنگ کو آپ لوگ ایک دفعہ ضرور نظر ثانی کریں، کیونکہ ڈیسیژن میکنگ میں اتنی پختگی نہیں ہے جتنا شاید آپ لوگ اوور کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اعتدال میں رکھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا بیلنس رکھنے کی کوشش کریں اپنی پرسنالٹی میں، اپنے فیصلوں میں۔ آپ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں اس کو ایک دفعہ کسی مخلص فرد سے ضرور شیئر کریں، اور ہو سکے تو خود سے نظر ثانی ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ہی ہفتے میں آمدنی کے اعتبار سے جو چیزیں آپ لوگوں کو پلان آؤٹ کرنی ہے اس میں بیسیکلی انویسٹمنٹس ہیں، نئی تجربات ہیں، آپ لوگوں کے اخراجات ہیں، ان کو تھوڑا سا کنٹرول کر لینا تو بہت ساری پرابلمس کو روک کے رکھے گا۔ آپ لوگوں کے ریلیشن شپ کافی حد تک فیوریبل پوزیشن پہ ہیں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، عزیز و قارب ہوں، رشتہ دار ہوں، آپ کے دوست ہوں، آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے والے لوگ ہوں، ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہوں، یا آپ کے دوست احباب، ہر طرح کا فرد آپ کے لیے بہت اچھی سوچ رکھے ہوئے نظر آتا ہے، تو کوشش کریں کہ وہ فرد جو آپ سے شیئر کر رہا ہے، ڈسکس کر رہا ہے، آپ کو جو آئیڈیاز دے رہا ہے، آپ اس کی بات کو ویلیو ضرور کریں، اس کی بات کو اہمیت ضرور دیں، کیونکہ خود سے جو فیصلے کر رہے ہیں وہ اتنے پازیٹیو نہیں ہیں، تو دوسروں کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، بہت ساری پرابلمز انشاءاللہ آپ لوگ محفوظ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی ہفتہ ملازمتی ذمہ داریوں میں خاص اہداف، اور اس کے ساتھ ساتھ مشترکہ مفادات کے جتنے بھی کام ہیں ان میں شریک کار کی بات کو اہمیت دینا اور اس کے ہی مزاج کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنا آپ کو اپنے پارٹنرشپ کے کاموں میں انشاءاللہ مثبت پہلو ضرور دکھائے گا۔ خانگی ماحول میں خوبصورتی جو ضرور نظر آتی ہے، آپ لوگوں کے زمین جائیداد پراپرٹی سواری کے مسائل مشکلات دور ہو سکیں گے، اسپیشلی والدہ کی صحت یابی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ ذہنی سکون کا باعث بنے گی۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد آپ لوگوں کے لیے باعث تقویت، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کے روحانوی معاملات چل رہے ہیں تو معاملات محبت آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سے اضافی توجہ کے حامل ہوں گے۔ ابتدائی طور کے اوپر آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ جو ہے
कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के अतबार से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते चले जाएंगे चीज़ें आप लोगों के हक़ में इंशाल्लाह बेहतर होती चली जाएंगी। बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश है तो उसमें भी कोशिश करने से आप लोगों को बेहतरी मिल सकती है। और नए कारोबार में इन्वेस्टमेंट का इरादा है तो इस हफ्ते रुक जाना और अगले हफ्ते में इन्वेस्टमेंट्स करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इस पूरे वीक में अपनी माली पोजीशन को और अपने डिसीजन मेकिंग को आप लोग बेहतर रखने के लिए जो रूहानी तौर के ऊपर तदारक और सदका करेंगे वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर रहेगा हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। वर्गो बुर्ज शुमला के अहबाब आप लोगों का ये पूरा ही हफ्ता अगर हम लोग देखते हैं तो काफ़ी कम्युनिकेटिव नज़र आते हैं, अपनी बात को दूसरों की समातों तक पहुँचाते हुए नज़र आते हैं, अपने दिल की बात कहते हुए नज़र आएंगे, जिस वजह से दूसरे अहबाब आपके साथ रिलेशनशिप में मज़ीद और ज़्यादा पुख्तगी देख सकते हैं। आप लोगों का बॉन्डिंग दूसरों के साथ काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर रहता हुआ नज़र आता है, क्योंकि आपके दिल में जो अच्छे ख़यालात हैं, अच्छी सोच है, दूसरों के बारे में जो जज्बात हैं, उनका इजहार आप लोगों के रिश्तों में दूरियों को ख़त्म करेगा, कम्युनिकेशन गैप का खात्मा होगा। और बहुत सारी रंजिशें आप लोगों के, चाहे वो बहन भाइयों के साथ हों, अजीज़ व क़ारिब के साथ हों, आप लोगों के नेबर्स के साथ हों, या फिर काम करने वाले अहबाब के साथ हों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह आप लोगों की सुलझ जाएंगी। इसके साथ साथ ही पूरा हफ्ता आप लोगों को आमदनी के वसाइल बढ़ावे की सूरत में दिलाएगा। आप लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आते हैं और इसके साथ साथ रुके हुए पैसे भी तकाजा या कोशिश करने से मिल सकते हैं। सफ़र का इरादा है तो सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र, और इसके साथ साथ आप लोगों के दोस्त अहबाब के साथ मिल के किए गए काम आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक भरपूर फ़वाइद के हामिल है। रोमानवी ज़िंदगी थोड़ी सी हसासियत का शिकार रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ अज़दवाजी ज़िंदगी में वही खूबसूरती आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ज़हनी सुकून भी मुहैया करेगी। इसके साथ साथ आप लोगों के मुश्तरका मफादत के काम हो या ज़ाती करियर से लिंक अप चीज़ है, हर सूरत में चीज़ें इस हफ्ते में जो आप लोग अंजाम दे रहे हैं उसमें आपको अगले आने वाले कई एक हफ्तों में इंशाल्लाह खुशगवार पॉजिटिव तब्दीलियाँ और नताइज ज़रूर देखने मिलेंगे। इसके साथ साथ इस पूरे ही हफ्ते में आप लोग जो एहतियाती तौर के ऊपर अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। लिब्रा बुर्ज मेज़ान के अहबाब आप लोगों का ये पूरा ही हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो आप लोगों की डिसीजन मेकिंग बहुत पॉजिटिव नज़र आती है। हालात के ऊपर एक गहरी निगाह और हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करने के बाद ही आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ फैसले अपनी ज़िंदगी में करते हुए नज़र आएंगे, और ना सिर्फ फैसले करेंगे बल्कि जो उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रैक्टिकली तौर के ऊपर उनको जो अमली रंग दे रहे हैं, हकीकी मायने में आपको फ़ायदा वहाँ से मिलेगा, चाहे वो खानगी मामलात हों, चाहे वो रिलेशनशिप हों, चाहे वो सवारी की तब्दीली हो, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, या फिर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट है, या फिर आपके ज़ाती करियर कारोबार में कुछ बेहतरी, या फिर अपनी जॉब को तब्दील करने के बारे में कुछ अहम फैसले आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत तब्दीलियाँ होने जा रही हैं इस वीक में। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि जिस फर्द से मोहब्बत करते हैं वो आपसे इजहार मोहब्बत बार बार करता रहेगा और आपको बड़े खूबसूरती के साथ ताउन भी फराहम करेगा, जो कि आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप रखेगा। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ मिल के किए गए काम, या फिर उनकी ज़ात से आपके काम जो डिले चल रहे थे वो इंशाल्लाह पूरे हो जाने से आप लोगों को रूहानी तौर के ऊपर खुशबख्ती ज़रूर मिलेगी। अज़दवाजी खूबसूरती, इसके साथ साथ मुश्तरका मफादत के काम में बेहतरी, लेकिन आप लोगों का जो ज़ाती करियर कारोबार है उसमें पहले से दरपेश प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के बाद ही कुछ नए काम की इब्तिदा करना आप लोगों के लिए फ़वाइद का हामिल होगा। ख्वाहिशात की तकमील का हफ्ता है, स्पेशली बैरून मुल्क सफ़र या फिर तलीमी अगराज़ व मकासद के लिहाज से जो प्रॉब्लम्स या फिर हर्डल्स चल रही थी उनका इख्तिताम। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपने रूहानी तौर के ऊपर सदका देंगे अपने ओवरऑल मामलात को मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए, वो रहेगा जुमे वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। स्कॉर्पियन बुर्ज अक़रब के अहबाब आप लोगों का ये पूरा वीक अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो ज़हनी तौर के ऊपर कुछ तफक्कुरात ज़रूर मौजूद हैं, थोड़ी सी गैर यकीनी की सूरत हाल रहती हुई नज़र आती है, लेकिन कोशिश करें कि ये तमाम तर सूरत हाल आपके कामों के ऊपर हावी ना हो, आपके काम डिले ना हो, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो ना हो, थोड़ा सा खामोश तबाह रहते हुए नज़र आते हैं, अपने जज्बात की भरपूर तौर के ऊपर अक्कासी नहीं कर पाएंगे। आप लोग जो कहना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो कहना चाह रहे हैं उसके लिए जो अल्फाज आपको मिल नहीं पा रहे, तो कोशिश करें कि जो भी टूटे फूटे अल्फाज आपको मिलते हैं अपनी बात ज़रूर कहें, दिल में चीज़ें मत रखें, क्योंकि कह देना ज़्यादा मुनासिब है। और यही सूरत हाल आप लोगों को थोड़ा सा अपने खानगी माहौल में बेहतरी के लिए ज़रूर आजमानी चाहिए कि आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी दूसरों से आप लोगों की फीलिंग्स हैं, आप उसको ज़रूर शेयर करेंगे तो खानगी माहौल में खूबसूरती इंशाल्लाह आप लोगों को देखने ज़रूर मिलेगी। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि आप लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं अपने कारोबार, अपनी मुलाजमत, अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स करने का इरादा है, इन रिफॉर्म्स में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरी देखनी नसीब होगी। और इसके साथ साथ सफ़र का इरादा हो तो सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र, कुछ नित नए तजर्बात आपकी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करेगा, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग सफ़र के दौरान अजनबी अफराद के साथ
गुफ्तगू के दौरान उनके तजर्बात से फैज़मंद हो रहे हैं। कोशिश करें कि उन तजर्बात को थोड़ा सा तब्दील करके और थोड़ा सा मोल्ड करके अपनी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो आप लोगों को भरपूर फ़ायदा मिल सकता है। आमदनी के वसाइल बढ़ते हुए नज़र आते हैं, माली मुश्किलात का खात्मा और इसके साथ रोमानवी ज़िंदगी में कोई नया फ़र्द यहाँ पर इजहार मोहब्बत आप लोगों की ज़िंदगी में रहता हुआ नज़र आएगा कि जिस फ़र्द से आप लोग मोहब्बत कर रहे हैं उसे इजहार नहीं कर पा रहे थे, उसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर किसी फ़र्द की तरफ अट्रैक्शन आप लोग फील करते हुए नज़र आते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात और परेशानियों को हल करने के लिए कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने की अशद ज़रूरत रहेगी और मुश्तरका मफादात के कामों में माजी में जो माली फ़ायदा नहीं मिला इस हफ्ते में इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। करियर, कारोबार, रोज़गार के अतबार से चीज़ें देखी जाएँ तो इज़्ज़त और वक़ार के रुतबे का बढ़ावा है और हल्का हिबाब के साथ आप लोगों को मुतअद्दिद कुछ मुशावरत का भी मौका मिलेगा और इसके साथ साथ गैदरिंग्स का भी मौका मिलेगा, जो कि आप लोगों के पूरे वीक को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार बनाएगा। इस पूरे वीक में आप लोग जो रूहानी तौर के ऊपर अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। सेजिटेरियस ब्रॉडकास्ट, सेजिटेरियंस आप लोगों को बेसिकली जो पूरा ही हफ्ता है, इस पूरे हफ्ते की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि सफ़र का इरादा बनता हुआ नज़र आता है और सफ़र आप लोगों के लिए वसीला सफ़र होगा। कुछ एडवेंचरस नेचर के हामिल नज़र आते हैं और बहुत सारे तजर्बात अपनी ज़िंदगी में शामिल रखे हुए नज़र आएंगे। ये वो तजर्बात हैं जो कि आप काफ़ी दिनों से या काफ़ी अरसा से करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। इन तजर्बात को अपनी ज़िंदगी में भरपूर तौर के ऊपर आप लोग इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आएंगे और ये तजर्बात आपके रिश्तों में खूबसूरती लेके आएगा, आपके काम के मेयार में, निखार में पॉजिटिविटी लेके आएगा और इसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जो कि आपकी ज़िंदगी में मनफियत फैला रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को आप लोगों को कैटेगराइज करने का मौका मिलेगा कि कौन सा फ़र्द आपके साथ मुखलिस है और किस फ़र्द के साथ आपको किस लेवल तक अपने मुखलिसाना तबीयत को लेकर चलना चाहिए। तो बहुत मेन चीज़ आप लोगों की इस वीक में होने जा रही है कि रिश्तों की कैटेगराइजेशन, लोगों की कैटेगराइजेशन, अहमियत, आपकी प्रायोरिटीज़ सेट होने जा रही हैं। तो ये वीक आप लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव वीक साबित होगा क्योंकि इस हफ्ते के बाद आने वाले बहुत सारे अय्याम आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती से भरपूर शामिल होंगे क्योंकि आप लोग अपने ज़िंदगी में जो माजी के तजर्बात हैं उनको सामने रखते हुए अपनी फाइनेंशियल चीज़ें, अपने अखराजात को मैनेज करना, अपने रिश्तों को बेहतर तौर के ऊपर तरतीब देना, अपने खानगी माहौल में कुछ खूबसूरती पैदा करना, अपने करियर में जो तब्दीली लेके आना चाह रहे थे उसको इम्प्लीमेंट करना और इसके साथ मुश्तरका मफादत के कामों के कुछ नए मुआहदे आपके लिए भरपूर फ़वाइद से हामिल रहेंगे। लेकिन मुलाजमती ज़िम्मेदारी और अपनी सेहत के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत रहेगी। इस पूरे वीक में आप लोगों के ओवरऑल चीज़ों को जो बेहतर करने के लिए आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। कैप्रिकॉर्न बर्थ जर्नी, कैप्रिकॉर्नियंस आप लोगों का ये जो पूरा ही हफ्ता है, इस पूरे हफ्ते में आप लोगों की सेक्रीफाइसिंग नेचर मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरती के साथ निखरती हुई नज़र आती है जिसकी वजह से आपके रिश्ते काफ़ी हद तक संभले रहेंगे। आप अपने खानगी माहौल को खूबसूरत बनाते हुए नज़र आते हैं, आमदनी के वसाइल बढ़ पाएंगे, माली मुश्किलात का खात्मा और इसके साथ साथ वालदा की सेहत या भी आप लोगों को ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी तफक्कुरात से इंशाल्लाह निकाल लाएगी। इसके साथ साथ इस पूरे ही हफ्ते में सफ़र का इरादा और सफ़र आप लोगों के लिए भरपूर फ़वाइद का हामिल, इसके साथ साथ दौरान सफ़र जो नए तजर्बात या नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो मामलात आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ़वाइद के हामिल होंगे। इसके साथ साथ इस पूरे ही वीक में आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी थोड़ी सी हसासियत का शिकार ज़रूर है, लेकिन अगर बातचीत का अमल जारी है तो ये हसासियत ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर दूर हो जाएगी। अज़दवाजी ज़िंदगी में आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करने की ज़रूरत है, रिश्ते मज़ीद और ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और मुश्तरका मफादत के कामों में आप लोग अगर कुछ नई तब्दीलियाँ करना चाहते हैं या नई इन्वेस्टमेंट्स का इरादा हो तो रुक जाना ज़्यादा बेहतर है और अगले हफ्ते में इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए भरपूर फ़ायदेमंद होंगी। इसके साथ साथ आप लोग अज़ीज़ों का रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा अपने मिजाज को तब्दील करने की कोशिश करें। आप लोगों का मिजाज तब्दील होगा तो दूसरों की तरफ से आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स इंशाल्लाह मिल पाएंगे। विरासती मामलात हो या कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के मामलात, इस हफ्ते में चीज़ों को तरतीब देना इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन करियर के एतबार से कुछ तब्दीलियाँ आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होंगी। इस पूरे हफ्ते में आप लोग जो अपना रूहानी बरकतों के लिए सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। एक्वेरियंस बर्ज तलब, एक्वेरियंस आप लोगों का ये पूरा ही वीक काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार रहता हुआ नज़र आता है क्योंकि आप अपनी सोच के मुताबिक अपने इस हफ्ते को बड़ा खूबसूरत गुजारते हुए नज़र आते हैं, अपने हकीकी मायने में सोच को इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। और इसके साथ साथ आप लोगों के जो ख्वाब है, ख्वाबों को हकीकत का रंग देने के लिए आप लोग काफ़ी हद तक काविश करेंगे। आप लोगों की मेहनत या जद्दोजहद जो कि माजी में चल रही थी, अमली तौर के ऊपर उसका भरपूर फ़ायदा आपको इस हफ्ते में इंशाल्लाह मिल पाएगा। इसके साथ साथ इस पूरे ही वीक में आप लोग काफ़ी हद तक अपनी प्रैक्टिकलिटीज़ को
آپ لوگ پازیٹیو وے میں ترتیب دینے کی کوشش کریں گے, چینج کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, چاہے وہ آپ کے کام کی روٹین ہو, چاہے وہ رشتوں کے ساتھ آپ کی رنجشیں ہوں. رنجشوں کو ختم کرنا آپ کا مین ایم رہے گا تاکہ آپ کے کافی حد تک ریلیشن شپ آپ کے ساتھ پازیٹیو ہو سکیں, آپ کے خانگی ماحول میں خوبصورتی رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اسپیشلی اور جو رومانوی زندگی یا ازدواجی زندگی میں کچھ پرابلم چل رہی ہیں, ان کو حل کرنا آپ کا مین مقصد ہوگا اس پورے ہی ویک میں, کہ آپ کے محبت بھرے جو رشتے ہیں ان میں صرف محبت ہی رہے, رنجشیں دور ہو جائیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کافی حد تک ایکسپریسو بھی نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ایکسپریشن بہت کلیئر ہے, آپ لوگ دوسروں کو قائل کرنے کی, کنونس کرنے کی پوزیشن پہ نظر آتے ہیں. یہ بہت خوبصورت چیز ہے کیونکہ دوسروں کو قائل کرنا ہی آپ کے بہت سارے مسائل کو سارٹ آؤٹ کرائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے مشترکہ معاملات ہوں یا پھر آپ کے روزگار سے جڑے ہوئے معاملات, ملازمت سے لنک اپ, یا پھر آپ کا ذاتی طور کے پر, انڈیویجولی طور کے پر جو بزنس آپ لوگ رن کر رہے ہیں, ایسے تمام معاملات میں خوبصورت تبدیلیاں بھی رہ پائیں گی اور کچھ نئے مواقع بھی مل پائیں گے اپنے کریئر کاروبار کو مزید اور زیادہ گرو کرنے کے لیے. بیرون ملک سفر کی خواہش ہو یا پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک آپ لوگ اگر کوشش کرنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں بھی یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی پازیٹیو ہے, اور اگلا ہفتہ جو نیکسٹ آ رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بھرپور فوائد کا حامل ہو سکتا ہے. اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا روحانی برکت کے لیے صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا. منگل والے دن حسب تو بھی کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. پائسز برج ہو, پائسز والوں کا یہ جو پورا ہی ہفتہ ہے, اس پورے ہی ہفتے میں آپ لوگ کافی حد تک سیر و تفریح کے اعتبار سے اپنی چیزوں کو پلان آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کی سوچ میں جو تھوڑا سا ڈبل مائنڈیڈ تھی, آپ لوگ کنفیوز نیچر چل رہے تھے, آپ تھوڑا سا فائنل نہیں کر پا رہے تھے, آپ کو ڈیسیژنز کس طرف کرنے ہیں, اپنے معاملات کو کس رخ لے کے چلنا ہے, یا پھر اپنے کریئر کاروبار میں جو تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں آیا وہ تبدیلیاں کرنا بہتر بھی ہیں یا نہیں. تو یہ تھوڑا سا ڈبل مائنڈیڈ نیچر جو ہے اس سے آپ لوگ باہر نکل آئیں گے. آپ لوگ بڑا ویژنری طور کے اوپر کلیئر رہیں گے, آپ لوگوں کو وسعت نظریہ ہوگی, وسعت قلبی ہوگی, جو کہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے اس پورے ہی ہفتے کی. وسعت نظری اور وسعت قلبی ہونے کی وجہ سے آپ لوگ بہت سارے رشتوں میں جو دراڑیں ہیں ان کو ختم کریں گے, دوسروں کو درگزر کریں گے, معاف کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی رومانوی زندگی میں مزید اور زیادہ خوبصورتی, ازدواجی زندگی میں مزید اور زیادہ پیورٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ مشترکہ مفادات کے کام ہوں یا پھر آپ کے ذاتی کریئر سے لنک اپ چیزیں ہوں, ان میں مزید اور زیادہ بڑھاوا یا تبدیلیاں, یا پھر کوئی مستقبل دور کے اعتبار سے کچھ چیزوں کو آپ لوگ شروع کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ آپ کے لیے بھرپور فائدہ کی حامل رہیں گی اگلے آنے والے بہت سارے ہفتوں میں. اس کے ساتھ ساتھ آج آپ لوگوں کا یہ پورا ہی ہفتہ, آپ لوگوں کا یہ پورا ویک بیسیکلی مبنی نظر آتا ہے آپ لوگوں کے بھرپور کانفیڈنس لیول اور ڈیسیژن میکنگ کے اوپر. آپ لوگ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس کو ایک دفعہ ضرور نظر ثانی کریں اور اس کو فوری طور کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں, کیونکہ چیزوں میں ڈیلے رہے گا تو ڈیلے بڑھ سکتا ہے, معاملات رک سکتے ہیں اور آپ کی خواہشات پوری نہ ہو سکیں گی. تو کوشش کریں کہ جو بھی چیزیں آپ لوگ فائنل کر رہے ہیں ان کو فوری طور کے اوپر, حتمی طور کے اوپر عملی رنگ دینا شروع کر دیں. چاہے ایٹ اے ٹائم بہت سارے کاموں میں اپنی شمولیت کو آپ لوگ بحال و برقرار رکھیں, لیکن کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کو آپ لوگوں نے شروع کرنا ہو اور وہ رک جائے اور وہ تاخیر میں رہے اور شروع نہ ہو, یا اس کو اگلے ویک کے لیے آپ لوگ پوسٹ پون کر دیں. جو بھی چیز ہے, چاہے وہ ریلیشن کی ہو, چاہے وہ کام کی ہو, چاہے کریئر کی ہو, چاہے آپ لوگوں کی ہیلتھ میں بہتری کی ہو, چاہے وہ آپ لوگوں کی فیوچر کے انویسٹمنٹس کی ہو, جو بھی چیزیں ہیں ان کو پریکٹیکلی طور کے اوپر شروع کر دینا, دوسروں سے عملی طور کے اوپر گفتگو کر لینا یا لکھت پڑھت کر لینا آپ کے لیے بہت زیادہ انشاءاللہ خوبصورت رہے گا. اس پورے ویک میں سواری سے جڑے ہوئے مشکلات حل ہوں گے, آپ لوگوں کے زراعت سے جڑے ہوئے مسائل انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سفر کی جو خواہش ہے کوشش کرنے سے وہ بھی پوری ہو سکتی ہے. اس پورے ویک میں آپ لوگ جو روحانی برکتوں کے لیے اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا. اتوار والے دن حسب توفیق گندم یا باجرہ. مجھے امید ہے کہ میرے آج کے اس پروگرام سے آپ لوگوں نے پورے ہفتے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کر لیا ہوگا. مزید کسی بھی رہنمائی کے لیے آپ لوگ مجھے بالمشافہ مل سکتے ہیں پرسنلی طور پہ اپوائنٹمنٹ کے لیے. انشاءاللہ اب سے میں موجود رہا کروں گا راولپنڈی میں بھی ہر مہینے 15, 16 اور 17 3 دنوں کے لیے, اور آلٹرنیٹیو منتھس کراچی میں فرسٹ ویک ہر مہینے کا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.